آدمی اگر بالکل ہی کوئی ہو کہ بالکل ہی دہری ہو رہا نہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے، وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو بائبل کو مان لو بھائی، ہے نا. صحیح. اگر ایسا ہی ہے تو پھر بائبل مان لو، ٹھیک ہے نا. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ دل کیوں کہلاتی ہے یہ، اور یہ فیصلے کیسے کرواتی ہے ہر چیز کا، ہر وقت میں، ہر دور میں، فرام کیا بولتے ہیں یار، فرام ایگزسٹنس ٹو اٹرنیٹی. کیسے کرواتی ہے یہ؟ کیسے گپ سمیکڈ ہو گئے شہزاد بھائی تو آج، بالکل شہزاد گپ سمیک ہو گئے. نہیں اس طرح سے تو سوچا بھی نہیں نا کبھی کہ کیوں کرواتی ہے. کیوں کرواتی ہے مطلب کیسے کرواتی ہے، ہاں کیسے کرواتی ہے. انما امرہ، اس آیت کی وجہ سے کن فیکن. کن فیکن ہے، یس کمانڈ ہے نا، اور وہ کمانڈ ہے، اور یہ کمانڈ جو ہے یہ اس وقت دیا گیا تھا فار کریشن آف ایوری تھنگ. یس isn't it, for creation of everything. جب ایوری تھنگ بولا تو سب کچھ شروع سے، ایون دا ہولی قرآن. او یس، اب سمجھ میں آیا. کن فیکن یہ ہے، یہ استعمال یہاں پہ آتا ہے کن فیکن کا. صحیح سمجھ میں آیا. بالکل یہ اتنی پاورفل ہے. اب یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو تسبیح پہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ کام یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ایسے نہیں کیے جاتے. ٹھیک. اور یہ وہ انگلش میں کہتے ہیں یو پلے وتھ فائر تو ہاتھ جلے گا. بالکل ہاتھ جلے گا، یور ہینڈ ول برن. یہ چیز ہے، مگر یہ وہ آگ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے اگر ہاتھ جل جائے اس سے. صحیح. یہ مسئلہ ہے، یہ ڈینجرس ہے. یہ ڈینجرس ہے. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، سیدھی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، مسجد جاؤ، جمعہ پڑھو، اللہ اللہ کرو، نماز کی ٹوپی لگاؤ، دیٹس اباؤٹ اٹ. اس جھگڑے میں نہ پڑھو. یہ راستہ تھوڑا سا بڑا ڈاؤنٹنگ ہے. یہ اٹس پینفل کیونکہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی علم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، بے اختیاری. بالکل بے اختیاری ہے، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز پہ. ہر معاملے میں با اختیار بھی ہو، جی ہے نا. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہو بے اختیار. حقیقت یہ ہے. سورہ یاسین پہ واپس آتے ہیں تو یہ کن فیکن جو ہے نا، وہ اس کے اندر ہے جز، اس کا وہ کام کرتی ہے. ٹھیک. باقی یہ وظیفہ اگر ویسے پوچھ رہے ہیں، اب سیاسی بیان کی طرف آ جاؤ کہ اس کو آگے بڑھائیں، یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا آدمی سے، پڑھ ہی نہیں سکتا فزیکلی. یہ چیز ہے. اچھا، اب یہ اگر فیصلے کرواتی ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کہیں بھی یوز ہو سکتی ہے، کہیں بھی جو ہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہو. کہیں بھی یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر ساری چیزیں پلگ ان ہوتی ہیں. سمجھ میں آیا. باقی اسم یا کچھ بھی، باقی سب چیزیں اس کے بعد کی ہیں. تو یہ کیا بن گئی؟ یہ پرائمری بن گئی. پرائمری میں ہمیشہ یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کو آپ شروع سے یوز کر لو، بیچ میں یوز کر لو، یا اینڈ میں یوز کر لو. بالکل وہ رہتی پرائمری ہی ہے. یوز کرو یا نہ کرو، اٹ آلویز ریمینز دا پرائمری سورس. یہ سورس کی چیز ہے. ٹھیک. یہ انسپیسیفائڈ، ان آئیڈینٹیفائڈ بالکل اینڈ ان ایکسپلینیبل سورس کی چیز ہے. یہ صحیح. یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس ایک کمانڈ سے تمام چیزیں ایگزسٹنس میں آئی ہیں. بالکل یہی ہے نا. بالکل. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ کمانڈ کیا بن گئی؟ یہ پرائمری ہو گئی. یہ پرائمری ہو گئی. بیفور اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کہ تھنگ بھی جو ہے اس کے اندر آ گئی ہے. بالکل. یعنی کہ تھنگ ورڈ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ضم ہو گیا ہے. تو اس کو کہیں بھی یوز کر لو، جب بھی جو ہے اس کا جو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سورس کی زکوٰۃ ادا کر نہیں سکتے. سمجھ میں آیا؟ صحیح. جیسے کہ ذات، اللہ کی ذات جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی سنا تو نہیں ہے. نہیں ہوتی. اس میں ذات کی بھی نہیں ہوتی. بس نہیں، یو کی ناٹ گیو دا زکوٰۃ. تصرف نہیں ملتا. بالکل تصرف آ ہی نہیں سکتا. یو کی ناٹ ایون comprehend and think and do anything like that. آپ کے بس کا کام نہیں ہے، کسی کے بس کا کام نہیں ہے. صحیح. کسی کے بس کا ہی کام نہیں ہے. اور اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی پرائمری میں چلی گئی
कौन सी? विरद मुबीन। विरद मुबीन भी प्राइमरी में चली गई ना। तो इसलिए इसकी ये उसका बंधा हुआ एक तरीका है जी। पढ़ने का। 7 मुबीनों को जी पलटा मारते हैं, ठीक। ये पलटा मारने का तरीका है। 7 मुबीनों को पलटा मारते हैं। और या अजीजो जो है, इसके अंदर जो इसम इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अलग रूहानियत में जो है इसका बड़ा मकाम है। ये समझ लो कि ये वो करने के लिए होता है, लॉक करने के लिए सब कुछ। ये उस वक्त पढ़वा है लॉक। मतलब लॉक से मतलब अब जैसे कि आपने समझ लो कि 12 साल 13 साल या लतीफ़ो पढ़ा है, अब मुझे ये वजीफ़ा आपको लॉक करवाना है, तो मैं या अजीज़ों का इसम पढ़वाऊंगा, तो जो पहले के जितने वज़ाइफ थे वो लॉक हो जाएंगे। लॉक मतलब बंद हो जाएंगे। लॉक, बंद का मतलब होता है स्टॉप। हाँ, लॉक का मतलब होता है कि आपके पास चाबी आ जाएगी उसकी। लॉक अगर आप कर रहे हो, ओ यस, अब समझ आ आज मैंने इफ्तारी ज्यादा कर ली है। ओ यस, नहीं मुझे आज समोसे बड़े टेस्टी। आज असल में मसला ये है कि बहुत ही अजीब बात हो रही है ये लॉक वाली, और ये क्योंकि इस तरह से जो है ना वो सुनने में नहीं ना आता। अगर आप बात करें ना उसकी ज़कात अकबर या ये वो एक अलग चीज है, लेकिन वो है, यानी कि कोई मना नहीं कर रहा, वो है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है ना, वो है सही। अच्छा, इसमें एक आयत जो है वो भी है सलामुन वाली, कॉलम बराबर रही उसका है ना जी, उसका क्या, क्योंकि उसके बारे में बहुत से लोग और वो कॉन्सेप्ट्स हैं, सलामती के लिए है वो, सलामती के लिए। देखो आदमी की मुल्ला की दौड़ जो है जी, वो जो है क्या कहते हैं रोज़े महशर तक है, क़यामत तक। एक आम आदमी की मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कहते हैं, लेकिन ये भी एक है मुल्ला की दौड़ रोज़े महशर तक, है ना, कि वो जो है उसी का हिसाब किताब है, और वो राइट चीज़ है, दैट इज़ द राइट थिंग। लेकिन वो सलामती के लिए, जिंदा रहने के काम में, ठीक। क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी है कि आपको बिल्कुल ही कोई पता ही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और बड़े बड़े शेखों और पीरों के भी कंट्रोल में नहीं है, साहिब मज़ारों के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक। वरना हर आदमी जाके जो है क्या कहते हैं उसे, दाता साहब से 300-300 साल, लाहौर वाले जो है 300-300 साल उम्र होती। सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ये वो उसने अल्लाह के हाथ में है वो। लेकिन ये आयत वहाँ पे बीमारों में इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर करते हैं, बट वी डोंट प्रेफर टू यूज सिंगल आयट्स, वी वुड गो फॉर द फुल विरद मुबीन 9 यार्ड। ठीक है, ये चीज़ है ना। ठीक। अच्छा, तरीक़ाकार जो है वो तो आपने बता दिया। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको 1 बार या 2 बार या 3 बार पढ़ी जाती है? 1 बार 2 बार या 3 बार पढ़ी जाती है, ठीक, या 7 बार पढ़वाई जाती है, पढ़वाई जाती है। हाँ, 1 बार तो पढ़ी जाती है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन 2 बार या 3 बार या 7 बार खास तौर पे उसके लिए इजाज़त होना ज़रूरी है किसी से जो इस चीज़ के उतार चढ़ाव जानता हो। ठीक। देखो अब आपको मैं इसकी मिसाल दूं, ये तो आपको पता चल गया है कि ये क्यों पढ़वाई जाती है। ये क्या कहते हैं, हर काम में भी पढ़वाई जाती है, बिल्कुल, मगर एक काम जो डिस्क्राइब हुआ है कि हर चीज़ जो है वो इसके अंदर से निकली हुई है, तो जब वो पढ़ी जाती है इसके साथ तो क्या होता है, एनर्जी और डेवलप और जनरेट होती है। ठीक है ना। नाउ द थिंग विद दैट कम्स इसके, अगर या लतीफ़ों के साथ पढ़वाई जा रही है तो ये उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहा है इनटू 10 टाइम्स। ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को चारकुल के साथ पढ़ी जा रही है तो क्या कर रहा है, चारकुल को भी मल्टीप्लाई एम्पलीफाई कर रहा है 10 टाइम्स। अब वो क्योंकि सूरा है, 4 सूरतें हैं अलग अलग ना, तो हो सकता है कि 10 टाइम्स ना रहे, 3 टाइम्स हो जाए, क्योंकि एनर्जी डिवाइड हो रही है ना। बिस्मिल्लाह पे एनर्जी डिवाइड होती है, जो ये कुरानिक एनर्जी है ये बिस्मिल्लाह पे डिवाइड होती है। ठीक। नाउ द थिंग इज दैट कि जब ये डिवाइड हो रही है एनर्जी, ठीक है ना, अब मामला ये है कि या तो वीक होगी या स्ट्रांग हो जाएगी एनर्जी। डिवाइड का मतलब क्योंकि फर्क है ना, फर्क हर चीज को डिवाइड कर रही है, तोड़ रही है, तो या तो स्ट्रांग होगी या कम हो जाएगी। मामला ये है कि अगर सूरह जिन पढ़ रहा हो और ये पढ़ रहा हो तो फिर क्या होगा। अगर सूरह जिन के तसर्रुफ के लिए